प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम मधुसूदन राव का आकाश प्रति कविता संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर DSC 3 यूनिट 1 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी ही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। सेमिस्टर एग्जाम रे हमर जेमती प्रश्न आसे आकाश प्रति कविता रे उपनिषदीय चिंताधारा किपरि प्रकटित होइछि आलोकपात कर किंबा एक चिंतामूलक कविता भावे आकाश प्रति कवितार सफलता विचार कर। तो किपरि आकाश प्रति कवितारे उपनिषदीय चिंताधारा रही अछि, मधुसूदन राव किपरि भावरे उपनिषदीय विषय वस्तु को परिकल्पना करी प्रकाशित करिसेंती एही आकाश प्रति कवितारे। तो से संपर्क रे आमे आज आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। ऋषि प्रतिम कवि मधुसूदन राव थिले जणे श्रेष्ठ व्यक्तित्व। से ओडिया साहित्य को एक नूतन चिंता और चेतना रे अभिमंत्रित करिसेंती। ईश्वर प्रकृति और जीवन को से गोटे बिंदु रे रखी महानुभव चेतनार नैसर्गिक भाव कल्पानुसारी कविता रचना करिसेंती। जणे ऋषि कवि भावरे अमृत आलोक द्रष्टा और आनंदमय मुहूर्तर संधानी कवि भावे उपनिषदीय चिंता चेतना को काव्यिक निर्यास देइछंती। तो ऋषि प्रतिम कवि मधुसूदन राव थिले जणे श्रेष्ठ व्यक्तित्व। तो से ओडिया साहित्य को नूतन चिंता बा चेतना रे अभिमंत्रित करिसेंती एवं ईश्वर प्रकृति बा जीवन को नहीं से गोटे बिंदु रे रखी महानुभव चेतनार नैसर्गिक भाव कल्पनानुसारी कविता से रचना करिसेंती जोंथिरे उपनिषदीय चिंताधारा प्रकटित होइछि। जणे ऋषि भावरे कवि भावरे अमृत आलोकर द्रष्टा और आनंदमय मुहूर्तर संधानी कवि भावरे उपनिषदीय चिंता चेतना को काव्यिक निर्यास देइछंती। सत्य शिव सुंदरर संधानी कवि किपरि आकाश माध्यम रे भगवानक निकटतर होई परिबो ताहा एठारे दर्शा जाइछि। उपनिषदीय चिंताधारा रे एही कविताटी प्रतिफलित। आकाश सृष्टिर प्रथम कारक, एहा अनंत अपार और महान अटे। तार विशालता तुलना रे मनुष्य केते क्षुद्र अटे। उपनिषद कहे ब्रह्म अर्थरे व्यवहृत परमात्मांक ठारू आकाशर उद्भव। तो उपनिषदीय चिंताधारा रे एही आकाश प्रति कविताटी आमर प्रतिफलित होइछि। तो सृष्टिर प्रथम कारक हेउछि आकाश जहाँकि अनंत अपार एवं महान अटे। तो तार विशालता तुलना रे मनुष्य केते क्षुद्र अटे। उपनिषद कहे कि ब्रह्म अर्थरे व्यवहृत परमात्मांक ठारू आकाशर उद्भव होइछि। जेतेबेले कि एही विचित्र बन्ना पृथ्वी सृष्टि होई नथिला, सूर्य चंद्र तारकांकर प्रकाश होई नथिला, नथिला मध्य धरणीर भूत निकेतन। समग्र स्थान अनंत अंधार रे परिपूर्ण थिला। सेमिति एक समय रे आकाश केवल दंडायमान होई रहिथिला। तेणु सृष्टिर प्रथम कारक हेउछि आकाश। जेतेबेले सूर्य चंद्र तारका प्रकाशित होई नथिले बा विचित्र बन्ना पृथ्वी सृष्टि होई नथिला, समग्र स्थान अनंत अंधार रे परिपूर्ण थिला। तो सेमिति एक समय रे आकाश ही केवल दंडायमान होई रहिथिला। सृष्टिर आद्य काल रे जगत रे किछि नथिला। विश्व थिला रूपरेख शून्य निराकार एवं काल पाराबार घटना विहीन थिला। उपनिषदर तत्व अनुजाई स्वयं ब्रह्म ही सकल ज्योतिर प्रकाश, तांको बिना विद्युतर झलक नाही।
ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି। ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଏ ସାରା ଜଗତ। ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନଥିଲା। ତ ବିଶ୍ୱ ଥିଲା ରୂପରେଖ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ, ନିରାକାର ଏବଂ କାଳ ପାରାବାର ଘଟଣା ବିହୀନ ଥିଲା। ତ ଉପନିଷଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସକଳ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତର ଝଲକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି। ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ଏ ସାରା ଜଗତ। ତେଣୁ କବି ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆକାଶର ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଥିଲା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସାକ୍ଷୀ। ମହାକାଳର ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ସୃଜନର ପ୍ରଥମ ଢେଉ ଖେଳିଗଲା, ଆକାଶର ବକ୍ଷରେ କିପରି ଜ୍ୟୋତିର ଧାରା ସହସା ବିଛୁଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଚିତ୍ର କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶର ବକ୍ଷରେ ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ସହସ୍ର ଆଲୋକର ପ୍ଲାବନା ହୋଇ ସେ ଆଲୋକରୁ କୋଟି କୋଟି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରକା ବିନ୍ୟାସ ସବୁକିଛି ସେହି ମହାମହିମାମୟ ଆକାଶ ଦେଖିଛି ଓ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ତ କବି ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ବା ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶର ମହନୀୟତାକୁ ଏହି ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆକାଶ ଥିଲା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସାକ୍ଷୀ। ତ କିପରି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରକା ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ସବୁର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆକାଶ, ଯିଏକି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସାକ୍ଷୀ। ମହାକାଳର ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ସୃଜନର ପ୍ରଥମ ଢେଉ ଖେଳିଗଲା, ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ କିପରି ଜ୍ୟୋତିର ଧାରା ସହସା ବିଛୁଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଚିତ୍ର କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶର ବକ୍ଷରେ ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ସହସ୍ର ଆଲୋକର ପ୍ଲାବନ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକରୁ କୋଟି କୋଟି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରକା ବିନ୍ୟାସ ସବୁକିଛି ସେହି ମହାମହିମାମୟ ଆକାଶ ଦେଖିଛି ଓ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଛି ଆକାଶ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ସେହି ଆକାଶ। ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭବ ସହ, ଭୌତିକ ସତ୍ତା ସହ ଏହାର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଜନ୍ମ ଏବଂ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରୁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପୁଷ୍ପର ପ୍ରଥମ ହାସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନରନାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ଆକାଶ ହିଁ ଦେଖିଛି। ତ କିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରକା ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଛି, ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନଦୀ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ପୁଷ୍ପର ପ୍ରଥମ ହାସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଆକାଶର ବକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ସହସ୍ର ଆଲୋକର ପ୍ଲାବନ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ମହାକାଳର ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ସୃଜନର ଢେଉ ଖେଳିଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ହିଁ ଦେଖିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଛି ଏବଂ ନରନାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକାଶ ହିଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଆକାଶ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ବା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରକା ଆଦିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆକାଶ ଦେଖିଛି କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପର ପ୍ରଥମ ହାସ୍ୟ, ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରୁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି, ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଜନ୍ମ, ପ୍ରଥମ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ନରନାରୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏସବୁ କିଛି ହିଁ ଆକାଶ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀ ଜନମ ତୁହି ଦେଖିଲୁ ଗଗନ, ଜଳସ୍ଥଳ ଅଗ୍ନିବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ, ଦେଖିଲୁ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରି ଉନ୍ମନ, ଅଚଳ ଶିଖରୁ ନଦ ନଦୀର ଉଦ୍ଭବ।
ତ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ତୁହି ଦେଖିଲୁ ଗଗନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଗଗନ, ଯିଏକି ଆକାଶ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକାଶ ହିଁ ଦେଖିଛି କିପରି ଭାବରେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି। ଦେଖିଲୁ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରି ଉନ୍ମନ, କିପରି ଭାବରେ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରି ଶୃଙ୍ଗର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ହିଁ ଦେଖିଛି। ଅଚଳ ଶିଖରୁ ନଦ ନଦୀର ଉଦ୍ଭବ, କିପରି ଭାବରେ ଅଚଳ ଶିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରୁ ନଦ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଦେଖିଛି। ଆକାଶ ବୁଝେ ପୃଥିବୀର ବେଦନା। ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଆକାଶ ହିଁ ସବୁ ଜାଣେ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ରାଜ୍ୟ ନାଶ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବଳିଷ୍ଠର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ବଳର ଦୁର୍ଗତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱେଷ ଲୋଭ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଆକାଶ। ତ ପୃଥିବୀର ବେଦନାକୁ ଆକାଶ ବୁଝିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ସବୁର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଆକାଶ ହିଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ରାଜ୍ୟ ନାଶ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବଳିଷ୍ଠର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ବଳର ଦୁର୍ଗତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୋଷ ଲୋଭ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଆକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ କେତେବେଳେ ନୀଳାଭ, କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକା ଖଚିତ, କେତେବେଳେ ମେଘ ମେଦୁରିତ ଭୀତପ୍ରଦ। ଆକାଶର ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନକ କିରଣ ଧରଣୀର ମୁଖକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିଛି। ଆକାଶର ଅପାର ଅସୀମ ବକ୍ଷରେ ଅରଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆକାଶ କେତେବେଳେ ନୀଳାଭ, କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକା ଖଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ମେଘ ମେଦୁରିତ ହୋଇ ଭୀତପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶର ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନକ କିରଣ ଧରଣୀର ମୁଖକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିଛି। ଆକାଶର ଅପାର ଅସୀମ ବକ୍ଷରେ ଅରଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ନିତ୍ୟଲୀଳା ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ଦିଗମ୍ବର ନୀଳାମ୍ବର ଓ ମେଘ ଆଡ଼ମ୍ବର ବିମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଲାବଣ୍ୟ ଲହରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି। ପୁଷ୍ପର ବିକଶିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଳୟର ମୃଦୁ କମ୍ପନ, ବିହଙ୍ଗର ସଙ୍ଗୀତ, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ, ନକ୍ଷତ୍ରର ମଞ୍ଜୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଭିତରେ ଆକାଶ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଲାବଣ୍ୟ ଲହରୀର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିଛି। ତ ପୁଷ୍ପର ବିକଶିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଳୟର ଯେଉଁ ମୃଦୁ କମ୍ପନ ବା ବିହଙ୍ଗର ସଙ୍ଗୀତ, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ, ନକ୍ଷତ୍ରର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସକଳ ଭିତରେ ଆକାଶ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଆକାଶର ଏହି ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାମହିମ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ କବି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣସଖା ମହେଶଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ଲୀନ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆକାଶର ଏହି ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବା ମହାମହିମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି କବି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣସଖା ମହେଶଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ଲୀନ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆକାଶର ମହାନତା ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାଟି ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଅଛି ତାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ତ ଏ ସବୁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ଆକାଶ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତାରି ଆଗରେ ପୃଥିବୀ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା, କି ପୃଥିବୀରେ କିପରି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ତାରକା ଆଦି ଖଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ସବୁ କିଛିର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହିଁ ଆକାଶ।
ତେଣୁ ଏହି ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ କବିତା ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।